विवादोद्भवते पुरुषः वादोस्तेहा भवात् पुनः ततो विश्वं चक्रामते शासनानशनेऽपि तस्मात् विराजजायत विराजो अतिपुरुषः सजातो अतिगच्छत पश्चाद्भूमिमथो पुनः पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमदत्तत वसन्तो अस्यासीताद्यम् ग्रीष्म युद्धः शरद्यैः यज्ञं बर्हिषिं प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यार्षयश्च ये तस्माद् यज्ञा
राजाय प्रसक्यशालिने नमो श्रवणाय गुरुमहे कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ब्रह्मदब्रह्मदायैत्यं प्रदान्ततो आसावनि भौचौरी श्रीमान् कामुजः पितां प्रसक्ति साक्षात् मन्मथमन्मथः यः सर्वगुणसम्पूर्णः सर्वदोषविवर्जितः प्रियतां प्रीतिदेवालं विष्णुर्मे परमः सुहृदे लक्ष्मी समेत लक्ष्मी नरसिंहस्वामिनः वेदोक्तं तद्विष्पाण्यं समर्पयामि सत्रं समर्पयामि धावनं समर्पयामि भजनं समर्पयामि ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंद स्वामी कार्तिक गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय जागरेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मणीशाय नमो वेदान्तवेदिने कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः सत्यव्रतं सत्यपदं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिमितं सत्ये सत्यस्य सत्यं नृपसत्यमेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः ॐ जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् जगतस्य साध्येषु अविद्यः स्वराट् तेने ब्रह्मकृताय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिभृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसद्गो मृषा गाम्ना स्वेन सदा निहस्तकुटकं सत्यं परं धीमहि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः ओम आदातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम जन्माद्यस्य यतः ओम शास्त्रयोनित्वात् ओम सर्वशब्दवाच्यमिति परमात्मा ओम दशपुरवावर्गते ओम ब्रह्मसूत्रायां समर्पयामि श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुम् अरविन्ददलायुधाक्षं रामं निशाचरविनाशगणं नमामि तत्परे अहंतोनिधादि सर्वोपचार भक्त्योपचार पूजाः समर्पयामि
यो नो पिता जनिकायो विधाता सामानि वेद भुवनानि विश्वाः यो देवानां नामधा एका एव तं संरक्षं भुवनायन्त्यानि राजानि राजाय प्रत्यक्षितादिवे नमोऽयं ईश्वराय नमः एकावानामकामाय मह्यं कामेश्वरो ईश्वरो ददातु देवाय ईश्वराय महाराजाय नमः वेदां ब्रह्मणो वेदामयाम्बे तस्मै ब्रह्मदा आदित्यं प्रजानतु आसावादिभुक्षोरी श्रीमानुकाम्बुजा गीतामृतत्वी साक्षात् मन्मथबन्मतः सर्वगुणसम्पूर्णः सर्वदोषविवर्जितः प्रियतां प्रीतियेवालं विष्णुर्मे परिचितः परमस्सु कुर्वे अभ्यकाटिमेव ரொம்ப சந்தோஷம் ரவி மங்கள நாள். நம்முடைய சேலம் மாநகரத்துக்கு இன்றைக்கு ஒரு நல்ல நாள். ஸ்ரீமத் பாகவதம் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய உசத்தியான ஒரு விஷயம். வேதவியாசர் 18 அந்த வேலை செய்யறதுனால பயனே கிடையாது. இப்ப வேதவியாசருக்கும் ஒரு திருப்தி கிடைக்கல. இப்ப என்ன பண்றதுன்னு நினைச்சா பகவான் இடத்துல பிரார்த்தனை பண்ணார். அப்போ பகவான் தன்னுடைய லீலைகளை எல்லாம் செய்யும்னு சொல்ற. இந்த லீலைகளை எல்லாம் செய்வதுதான் இந்த பாகவதம்ங்கிறதான உசத்தியான விஷயம். இந்த பாகவதத்தை நம்முடைய ஸ்ரீமான் நாராயணராவ சுவாமிகள் 108 தடவை ஸ்ரவண யஜ்ஞமாக பண்ணியிருக்க. ஒரு தடவை 2 தடவை பண்றதே பெரிய விஷயமா இருக்கு. எல்லாத்துக்கும் காலம் வேணும், சமயம் வேணும். அதையெல்லாம் அவர் பகவானிடத்துல பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு அதெல்லாம் வாய்க்க பெற்று இந்த 108 தடவை செய்து இன்னைக்கு அதனுடைய பூர்த்தி விழாவானது செய்து கொண்டே இருக்க. திருப்பானாழ்வார் பகவானுடைய திருவரங்க பெருமாளுடைய திருமேனி அழகுல ஈடுபடுற. பகவான் அழகன், பகவானே அழகன் தான். அது எப்பேற்பட்ட அழகன்னா என்றும் மாறாத இளமையுடையவர். நாமெல்லாம் மாறிடுவோம். சின்ன வயசுல பார்த்தா ஒரு மாதிரி இருக்கும், இளமையில ஒரு மாதிரி இருக்கும், வயோதிகம் ஆயிடுச்சுன்னா இன்னொரு மாதிரி இருக்கும். நடக்க முடியாது, உட்கார முடியாது, எந்திரிக்க முடியாது. இப்படி எல்லாம் எவ்வளவோ மாற்றங்கள் மனிதனுக்கு ஏற்படுகிறது. ஏன்னா நம்மளதெல்லாம் இந்த இயற்கையோடு தொடர்புடைய சரீரம், பிராகிருதம் சொல்றோம். பகவானுடைய திருமேனி அப்படி இல்லை, அது அப்ராகிருத சரீரம். பிராகிருதம் இந்த பிரகிருதியோட தொடர்பு இல்லாத சரீரம், என்றும் மாறாத இளமை அவனுக்கு. அந்த திருமேனி அழகில திருப்பானாழ்வார்னு ஒரு ஆழ்வார் 10 பாசுரம் தான் பண்ணியிருக்கு. அந்த அழகுல அப்படியே மயங்கி ஒவ்வொரு அவயவமாக ஒவ்வொரு பாகமாக, அவயவம்னா ஒவ்வொரு பாகம், கண்ணு காது மூக்குன்னு ஒவ்வொரு பாகமாக கை வாயின்னு சொல்லி அனுபவிச்சு ஒரு 10 பாசுரம் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு நேரம் இந்த பூஜையை பார்த்தோம், ஆராதனையை பார்த்தோம். சும்மா பார்க்கறதுல பிரயோஜனமே இல்லை, அதை அனுபவிக்க. இவர் எப்படி அந்த பூஜை செஞ்சார், என்ன விதமான மந்திரங்களை சொன்னார், என்ன விதமான பாசுரங்களை பாடினாங்க, பாடினாங்க, மீனை இசைச்சாங்க. இதையெல்லாம் நாம என்ன பண்ணணும்னா அனுபவிக்கணும். அனுபவிச்சாதான் என்றைக்கும் மாறாம மனசுல நின்றுடும். சும்மா பார்த்தோம் போனோம் அப்படின்னு இருந்தா
அது மறந்துடும். ஆழ்வார் அதை அனுபவிக்கிறார். அப்படி அனுபவிச்சு ஒவ்வொரு அவயவத்தையும் அனுபவிச்சு பாசுரங்களை பண்ணியிருக்க. அதுல ஒரு பாசுரம் பகவான் சர்வேஸ்வரன். பகவான் யார்? சர்வேஸ்வரன். சர்வேஸ்வரன் என்ன? எல்லாமே அவன் செய்வான். என்ன செய்வான்? இருக்கிறத இல்லாம பண்ணுவான், இல்லாதத இருக்கிறதா பண்ணுவான். அதனால அவனுக்கு பேர் என்னன்னா மாயன்னு பேர். எல்லா மாயங்களும் பண்ணுவான். அந்த சர்வேஸ்வரனை அனுபவிக்கிறார். ஆலமாமரத்தினிலை மேல் ஒரு பாலகனாய் ஞாலமேழும் உண்டான் அரங்கத்தரவினையான் ஒளமாமணியாரமும் முத்துத்தாமமும் முடிவில்லாததோர் நீலமே ஐயோ நிறை கொண்டது. சர்வேஸ்வரன் இந்த உலகத்தை எல்லாம் அவனே சிருஷ்டி பண்ணுகிறான். அவனே தன்னிடத்திலே நிலைநிறுத்திக் கொள்ளுகிறான். அவனே நன்றாக காப்பாற்று. இந்த மூணு வேளையும் அவன் தான் பண்ணான். இந்த உலகம் எல்லாவற்றையும் தன்னிடத்திலே நிலைநிறுத்திக் கொள்ளுகிற பொழுது பிரளயம் சொல்றோம். அப்ப என்ன பண்றான்னா, இந்த உலகம் முழுக்க பிரளய ஜலம் இருக்கும். அந்த பிரளய ஜலத்துல படுத்திருப்பான். எங்க படுத்திருப்பான்? ஆலமாமரத்தினிலை மேல். ஆலமரம், அந்த ஆலமரத்துக்கு ஒரு இலை, ஆல் இலை. ஆல் இலை மேல பள்ளி கொண்டு ஆல் இலை அத்தனை ஜீவராசிகளையும் தன்னுடைய திருவயிற்று உதரபந்தத்தில் வச்சு காப்பாற்றான். கராரவிந்தே நமதாரவிந்தம் முகாரவிந்தே விநிவேஷயந்தம் வடஸ்ய வத்ரஸ்ய புடேஷயானம் காலம் முகுந்தம் மனசா ஸ்மராமி. இது சங்கரர். ரெண்டு பேரும் ஒண்ணுதான் சொல்லியிருக்காங்க. ஆக ஏக கட்டிகம் இன்னைக்கோ எந்தெந்த காலத்திலயோ எந்தெந்த பாஷையிலயோ சொல்லியிருப்பா. ஆனா எல்லாரும் ஒண்ணுதான் சொல்ற. இந்த பெருமாள் எப்படி இருக்கார்? ஆளிலையின் மேல் பள்ளி கொண்டிருக்கிறார். அவனுடைய திருமேனி அழகு எப்படி இருக்கிறது? முடிவில்லாததோ அழகு, முடிவே இல்லை. அந்த பகவானை, அவனுடைய அழகை அனுபவித்து நம்முடைய மனதிலே நிலைநிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அப்படி அவர் நிலைநிறுத்திக் கொண்டதனால் ஆழ்வார் அதுக்கு மேல அவரால் பேச முடியல. நீலமேனி ஐயோ நிறை கொண்டது என் நெஞ்சினேன்னு சொல்லி முடிச்சுட்டேன். அழகெல்லாம் அப்படியே என்னுடைய மனசுல முழுக்க நிரம்பிடுத்தது. இப்ப பேசுறதுக்கு வாய் இல்லை, வாய் இருக்கு, பேச முடியாது, சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்ற. அப்படி இந்த அழகையெல்லாம் ஒன்னா கொடுத்தது பாகவன். அந்த லீலைகளை எல்லாம் அப்படியே ஒன்னா கொடுத்தது பாகவதம். இந்த பாகவதத்துல எவ்வளவோ
விஷயங்கள் இருக்கு. அதெல்லாம் அவர் அனுபவிச்சு சிரவணம் பண்ணியிருக்க, பட்டனம் பண்ணியிருக்க, ஒரு பெரிய யஜ்ஞமா பண்ணியிருக்க. வசுதேவ சுதம் தேவம் கம்சசானூர் மர்தனம் தேவகி பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரு. தேவகி வசுதேவர் சிறையில இருக்கா. துவாபர யுகத்துல சிறையில இருக்க. திரேதா யுகத்துக்கும் துவாபர யுகத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, திரேதா யுகத்துல ராமன் பிறக்கிற பொழுது வெட்ட வெளிச்சமா இருந்தது. கண்ணன் அவதாரம் பண்ணுகிற பொழுது கும்மிருட்டா இருந்தது. எங்க அவதாரம் பண்ணினான்னா சிறையில் அவதாரம். அவதாரம் பண்ணுகிற பொழுது ராமன் அவதாரம் பண்ணுகிற பொழுது மனுஷனா அவதாரம் பண்ணினான். கண்ணன் அவதாரம் பண்ணுகிற பொழுது தேவனா 4 கரங்களோடு சங்கு சக்கரத்தோடு அப்படியே அவதாரம் பண்ணினான். எல்லா ஆபரணங்களையும் தரிச்சிருக்கான், திவ்யமா இருக்கான். தேவகி சொல்றா, பா இந்த உலகத்துல சுத்திலே திருடனுங்க தான் இருக்கு. நீ இதெல்லாம் போட்டு இப்படி பிறந்திருந்தேன்னா இவெல்லாம் கொள்ளை அடிச்சுடுவான். நீ உடனே இதெல்லாம் மறைச்சு போடன. சமத்கிருதம் பாலகம் சமத்கிருதம் பாலகமம் புஜேக்ஷணம் மகார்க வைடூரிய கிரீட குண்டலபிஷா. அதனால அற்புதமான பாலகம். அதுல கூட வியாக்கியாத்தா என்ன சொல்றா, ஒரு எழுத்து அதிகமா போட்டுட்டாரு, கம்மன்னு அதிகமா போட்டுட்டா, பாலம்னு போட்டதுனால போரும். ஏன் பாலகம்னு போட்டாரு? அவன் பிறக்கிற செய்ய, கண்ணன் பிறக்கிற செய்ய திருநாபி கமலத்துல பிரம்மாவோட சேர்ந்து பிறந்தோம். அதனால பாலகம் காரண பிரம்மம். வியாக்கியாத்தாங்க அப்படி பகவான் அழகன். இந்த அழகுல ஈடுபடணும். இந்த அழகுல ஈடுபட்டு அந்த பாகவதத்தை அனுபவித்து எத்தனையோ விஷயங்களை நமக்கெல்லாம் எடுத்து சொல்லி இருக்கிறவர் சுவாமிகள் குருஜி நாராயணராவ் சுவாமி. அப்படியே அனுபவிச்சிருக்க. தான் மட்டும் அனுபவிச்சா பத்தாது. நல்ல வசதியான விஷயம். இந்த வசதியான விஷயத்தை தனியா அனுபவிக்க கூடாது. ஏகஸ்வாது நபுத்திதான்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது. தனியா ஒருத்தனை அனுபவிக்க கூடாது. இப்ப என்ன பண்ணணும், மற்றவாளுக்கும் கொடுக்கணும். நல்ல மைசூர் பாக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ரொம்ப நல்லா இருக்கு, நான் சாப்பிட்டு பார்த்தேன், ரொம்ப நல்லா இருக்கு. உடனே என்ன பண்றோம், 4 பேருக்கு. ஏன், நான் பெற்ற இன்பம் நீங்களும் பெறணும். ரொம்ப வசதியா இருக்கு. அதே நல்லா இல்லைன்னு வச்சுக்கலாமே, வேணாம் சார், வேணாம், உங்களுக்கு வேணாம் அப்படின்னு எடுத்து வச்சிடறோம். இப்படி வசதியான விஷயத்தை அனுபவித்து நம்முடைய பாகவத ஆச்சாரியர் நாராயணராவ் சுவாமிகள் நமக்கெல்லாம் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிற. நாம தான் அதை கேட்டு இன்புறது. நமக்கு எப்பெல்லாம் சமயம் வாய்க்கிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் கேட்டு இன்புற வேண்டும். என்ன, நம்முடைய வாழ்க்கைங்கிறது ரொம்ப சிறுசு, ரொம்ப லிமிட்டட். அவன் நினைச்சிருக்கோம் அன்லிமிட்டட் மீல்ஸ். அன்லிமிட்டட் மீல்ஸ் இல்லை, அது லிமிட்டட், ரொம்ப சிறுசு. அதனால சமயம் வாய்க்கிறது பொழுதெல்லாம் நாம தான் அனுபவிக்கணும். கொடுக்கறதுக்கு அவர் ரெடியா இருக்க. கடை விரித்தேன் அப்படி இருக்க கூடாது இல்லையா? நாம கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா. அன்பர்கள் நீங்கள் நாம் எல்லோருமே சேர்ந்து அவரிடத்துல போய் அவர் எப்பெல்லாம் அவர் சொல்றாரோ அதையெல்லாம் நாம் அனுபவிக்கணும். இப்படி அனுபவிக்கிறதான ஒரு விஷயமாக பாகவதத்தை அனுபவித்து நமக்கும் அந்த அனுபவம் நாம் அனைவரும் பெற வேண்டும் சொல்லி கொடுத்து கொண்டு இன்றைய தினம் பூர்த்தி பண்ணியிருக்க பெரிய விஷயம். எல்லாரும் ஒரு தடவை நல்லா கை தட்டுறோம். அவர் பூர்த்தி பண்ணியிருக்க
பூர்த்தி பண்ணினதுக்காக ஒரு தடவை எல்லாம் கை தட்டலாம். நம்மளால முடிஞ்சது இதுதான். ஒரு கை ஓசை வராது, 2 கையும் சேர்ந்தா நல்லா தாளம் வரும். அதனால அவருடைய இந்த கைங்கரியம் மேன்மேலும் வளரும். இந்த கைங்கரியம் மேன்மேலும் வளரும். இன்னைக்கு 108ன்னா அடுத்த வருஷம் இதே நேரத்துல 1008 இருக்கும். அவரே இந்த இடத்துல இந்த 1008 பூர்த்தி நிகழ்ச்சியை இங்க நடத்தணும். நாம எல்லாருமே மறுபடியும் இருந்து கேட்டு இன்புற வேண்டும். அதுக்கு பகவான் அனுகிரகம் பண்ண வேண்டும். பகவானுடைய அனுகிரகம் தான் வசதி. பகவான் அனுகிரகம் வேணும்னா ஆச்சாரிய அனுகிரகம் வேணும். பகவான் அனுகிரகம் வேணும்னா ஆச்சாரியனுடைய அனுகிரகம் வேணும். ஆச்சாரியனும் அனுகிரகம் பண்ணணும், ஆச்சாரிய முகமாக பகவானும் அனுகிரகம் பண்ணணும். நாம் எல்லோருமே இந்த 1008 பூர்த்தி விழாவிலே மறுபடியும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறதாக பகவானிடத்துல பிரார்த்தித்துக் கொண்டு நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஸ்ரீயக்காந்தாயே நிலையேர்த்தினாம் ஸ்ரீ வெங்கட நிவாசாய ஸ்ரீனிவாசாய மங்களம். நபூதோ நபவிஷ்யதி ரிஷதைராதிபதியேவ தேவதன்னः ரிஷபாத்ரேயேவ தேவதன்னः பனிஜைராதிபதியேவ தேவதன்னः கதபான் வெங்கடஜேததேவதன்னः ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச குலதெய்வதன்னः ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச பரதெய்வதன்னः ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச பரமாகதிர்னः श्री श्रीनिवास परमं वदन्नः वज्राब्धे भाग्यलक्ष्मी करदलकमले सर्वदा धनलक्ष्मी दोर्दण्डे धीरलक्ष्मी जयति विजयतां सर्वसम्राध्यलक्ष्मी श्रीजकान्ताजकल्याणनिलयनिलयत्तिना श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्. श्रीप्रिया नेपुरमानिके இந்த சுவாமி இவ்வளவு நாள் சாய்ச்சா அடியேன் செய்ய சொல்ல தெரியவேங்கிற மாதிரி ஏதாவது விஷயம் இருக்குமா? அமர்த்தே நதம் பூர்வம் நதர்மம் இது இருக்கணும். அனன்யகதி சந்திரன்யா பஞ்சாசதாச தரமாவதி தாசதாசா பரியாக்கிரந்து பவரவாக்கியான் யார் பக்தா எப்பெருமான் புரோசனா இருக்குது அவன் வசந்தமா இருக்குது. அப்படி வசந்தார் அவளுக்கு ஒரு அவார்டு ப்ரோக்ராம் சொல்லக்கூடிய விசேஷமா நிகழ்ச்சியை 10 பேர் கலந்துருக்கேன். மகத்தான இயக்கங்கள் யார் வாழ்ந்துருக்கு நம்ம புண்ணியவான்கள் சொல்றான். கல்யாண உற்சவம்னா சொல்ற தசானாம் பூர்வேஷாம் தசானாம் பரேஷாம் ஆத்மனச ஏகவிம்ச குலபுத்தான் நித்திய நிர்ய ஆனந்த சாஸ்திர பிரம்மலோக பலாபாத்து கன்னிகாரன் சொல்றா. அந்த நிமிஷம் பாபங்கள் போய் சொல்றா. அன்னைக்குதான் மாதிரி எதிகெல்லாம் ஜாத்தியம் பண்ணும்போது அஸ்திரமாக மகா புனப்புனக புண்ணியவான்கள் பாடலாம். அப்ப புண்ணியவான்களுடைய ஸ்தலம் விசேஷமான ஒரு கஷேத்திரமா இருந்திருக்கு. இந்த சுவாமியார் இந்த புனித மறைந்து அவருக்கு ஒரு அவார்டு ப்ரோக்ராம் செய்யுங்க. அது அடியாக்கள் கொடுத்து யோகியர்கள் நிகழ்க்கே தெரியல. நாங்களாம் ரொம்ப சரி கிடைக்கு இதெல்லாம் மகத்தான மகன் எல்லாருமே தானம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. எவ்வளவு வசதி இருக்கு. ஒரு மறுக்கையில காசு பண்ண எடுத்துட்டு போயிடலாம். பண்ற யஜ்யம் பண்ணக்கூடிய அனுஷ்டானத்தை தத்தம் பண்றாங்க. மகத்தான யஜ்யம் இதெல்லாம் நாகவேந்தர் அந்த மாதிரி யதீந்திரர்கள் பண்ணக்கூடிய தர்மம். தர்மனிட்டோ ஜாத்தனிவேதி நகஞ்சனா அனன்யகதி சரண்யாதனா. எம்பெருமானுடைய சரணார்த்தன சுவாமி சொன்ன மாதிரி எனக்கு வரம் வேண்டாம்னா அவன் கேட்டான் உன்னுடைய திருவடி மட்டும் குடிச்சிருந்தாரா. ஒரு பழமொழி சொல்ற காடு குடிச்ச போது கடிக்க கூடாது. அப்ப எம்பெருமான் திருவடி குடிச்சு அவன் என்ன பண்ண போறான் கேட்கறது கொடுத்துட்டே இருந்தான். அதனால ஆண்டா சொன்னான் வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும்பசுக்கள் நீங்காத செல்வம். இத்திரிடத்தை வேற இங்கிலீஷ் அதுக்கு முன்னாடி அந்த கண்டுபிடிச்சா நீங்கா சொல்லுங்க வார்த்தை. அந்த நீங்கா சொல்லுங்க வார்த்தை இவருக்கு கொடுக்கும். அப்போ மகத்தான மகனிகளை எழுதுங்கன்னா அன்னைக்கு ஞாபகம் இந்த ராகவேந்திர பார்த்தல எஜீந்திர பார்க்கல இப்படி பார்த்துருக்கோம். மகத்தான ஒரு ஏன்னா அந்த எதிரிகள் வந்துட்டாலே தனக்கு நிச்சயம் புண்ணியம் சொல்ற அது நிர்பலமா இருக்க எம்பெருமான் நீங்க எப்ப நான் தயார் நிலையில கேட்கிறான். அப்படி இந்த சொத்து எனக்கு பிரபஞ்சம் இல்ல வருதாசமஸ்தா சீக்கிரமே போட்டு எல்லாரும் தானம் வைக்கிற வார்த்தை எல்லாரும் சொல்லவே முடியாது. எப்போ எதுவும் சொல்றது இந்த எதீந்திர வம்சத்தை வந்தால்தான் சொல்ல முடியும். அப்ப இந்த எதீந்திர வம்சம் வாங்கிறது நாம பாக்கியம் இருக்கணும். அந்த சுவாமிக்கு பெரிய அவார்டு அதெல்லாம் எங்களுக்கு யோகியதே இல்லை. ஏதோ சுந்தராஜ் நடிக்கிறது
கொண்டு தாரமணிகள் இந்த விசேஷமான பக்ததா பகவத்தா மேல மேல விருத்தி அடைஞ்சி இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல இப்ப அயோத்தி மகாசம்பிரக்ஷனுக்கு அதுபோல சுவாமியுடைய விஷயங்கள் ஆலயம் பண்ணி ரொம்ப அற்புதமான கைகள் வருமாறு பிரார்த்திக்கிறேன். நம பங்கஜநேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்காய ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய நமஹ. எல்லாம் வல்ல தனிப்பெரும் கருணை கடவுளாம் ஸ்ரீயகப்பதியான பகவான் ஸ்ரீ லட்சுமி நரசிம்ம சுவாமியினுடைய திருவருட்பெரும் கருணையினாலே உங்களுடைய ஆதரவினாலே ஆச்சாரியாருடைய ஆசீர்வாதத்தினாலே பகவத் கிருபையினாலே இது நடந்திருக்கு. நிமித்த மாத்திரேனான்னு கிருஷ்ணன் அர்ஜுனனை பார்த்து சொன்னான். இங்க நிமித்தமாக இருக்கின்றது. எல்லாவற்றையும் இயக்குகிறதான பகவான் க்ஷேத்ரஜ்ஞ விவாத யோகத்திலே சொன்னான். புரி சயனாதீதி புருஷா எல்லா இடத்துலையும் நான் தான் இருக்கேன். சர்வ க்ஷேத்திரங்களையும் நானே இருக்கேன். சர்வத்த சர்வாதார சர்வஞாபக சர்வ பிரேரக சர்வதோஷாதி தூரம்னு சொன்னார் ராயன். அப்பேற்பட்ட பரமாத்மா சப்தாங்கமான உபன்யாசம் ஒரு கோஷமா 21 வயசுல ஆரம்பிச்ச இந்த பாகவதத்தை பூர்வா போய் கதை சொல்லும். ராமாயணம் பாரதம் பாகவதம் மட்டும் இதுவரையிலும் 146 தடவை சப்தாகம் பண்ணியிருக்கேன். 141 ஊர்ல சேலத்துல மட்டும் 10 தடவைக்கு மேல அங்க சங்கர மடத்துல சிங்கேரி மடத்துல செவ்வாய்பேட்டையில பாண்டரங்கன் கோவில்ல கோட்டை பெருமாள் கோவில்ல 2 தடவை சேலத்திலேயே நிறைய காந்தி ரோட்ல பாலாஜி வீட்டுல அரிசிபாளையம் ஆயிர வைசிய கல்யாண மண்டபம் அங்கதான் பெரிய விழாக்கள் நடக்கும். இப்போ 21 காய் வச்சிருக்கா. அங்க 72 காய் வச்சு 7 நாள் உபன்யாசம். சாயங்காலம் 4 மணிக்கு ஆரம்பிச்சு ராத்திரி 9 மணிக்கு முடிஞ்சு நித்தியம் வர எல்லாருக்கும் அன்னதானம் 600 பேர் பல லட்சம் ரூபாய் செலவு ஒரே நபர் பண்ணினார். 72 பலப்பிரசாதம் கொடுத்தோம். 72 பேருக்கும் கல்யாணம் ஆகி 72 பேருக்கும் குழந்தை பிறகு. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினுடைய மகிமை. அதுக்கப்புறம் இந்த கொரோனா வந்ததுனால எங்கேயும் பண்ண முடியல. 108 தடவைக்கு மேல 146 தடவை பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் எழுதுறது நிறைய தடவை எழுதியிருக்கோம். 146 தடவை ஸ்ரீமத் பாகவதம் 2 பட்டாபிஷேகத்துக்கு அண்ணாதாம கிராசாசனம் பண்ணார். கோட்டத்து நிறைய உபன்யாசம் அது ப்ரொஃபஷனலா படிப்போம். அதுக்கப்புறம் நிறைய எழுதுவோம். அப்புறம் யார் பாகவதம் புஸ்தகம் போட்டாலும் வாங்கி விடணும். ஒரு புஸ்தகம் 7000 ரூபாய் கொடுத்து வாங்கினேன் ஒரே பாகவத புஸ்தகம். இப்ப ஸ்ரீரங்கத்துல நம்ம சங்கம் கூட வந்த 7 வால்யூம் அது இப்ப படிச்சிருக்கேன். ராமநாமா அப்ளிகேஷன் 7 வால்யூம். உங்களுக்கு ஒரு சப்தாகம் 7 வால்யூம் நான் படிச்சுட்டு உங்களுக்கு இதான் கொடுத்தேன். அதே மாதிரிதான் என்னுடைய மாணவி மாலத்திக்கு நாராயணியம் 3 பெரிய புஸ்தகம் தானம். புஸ்தகம் வாங்கிறது படிக்கிறது அதுக்காக தானம் கொடுப்போம். பாகவதம் தானம். இப்படி பூர்வமீமாம்சால கூட கர்மயோகத்துல புஸ்தக தானம் சாஸ்திர தானம். நீ வாசிக்கிறையோ இல்லையோ வாசிக்கிற வாழ்க்கை வாங்கி கொடுத்து சொல்லுங்க. நான் வாங்கி வாசிச்சு கொடுத்துடணும். இப்ப ஸ்ரீரங்கம் புக்கு 7 வால்யூம் அதுல 4th வால்யூம் படிச்சுட்டு இருக்கேன். ஒரு நாள் என்ன பண்ணிச்சு சொப்பனம். அது சரியா திங்கட்கிழமை அன்னைக்கு சொப்பனம். நீ நாளையிலிருந்து சிரவண யஜ்ஞம் யாராவது உபன்யாசங்கள் யூடியூப் இருக்கு, டெக்னாலஜி இருக்கு, 4G இருக்கு. நீ கேட்டுட்டே பூஜை பண்றோம். இப்ப நீங்க எல்லாம் என்ன நினைக்கிற இன்னைக்கு மட்டும்தான் நீ இப்படி பூஜை பண்றேன்னு நீங்க
நீங்க பார்க்கல வந்து நினைக்கிறீங்க. நான் நித்திய ஆராதனம் இதை பண்ணிட்டு இருக்கேன். சன்னியாசாசிரமம் ஸ்வீகாரம் பண்ணி இது 16வது வருஷம். 14 வருஷம் யாத்ரா காலம் தவிர தினமும் 2 மணி நேரம் வைத்த பூஜை. என் சிஷ்யர்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். செவ்வாய்க்கிழமைக்கு ஒரு 5000 ரூபாய் செலவு பண்ணி பூஜை. ஒவ்வொரு வாரம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் கொடுப்பா, ஒருத்தர் பிரசாதம் கொடுப்பா. நான் எப்பவுமே குச்சேலன் தான். ஆஃப்டர் தர்சன் குச்சேலன் அல்ல, பிஃபோர் தர்சன் குச்சேலன். கிருஷ்ணனை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி குச்சேலன் எப்படி இருந்தாலும் அந்த மாதிரி. இப்போ கிருஷ்ணனை தரிசனம் பண்ணின குச்சேலனா ஆயிடுச்சு. அது ஒரு ஆனந்தம். என் வீட்டை குடியிருந்து தான் நான் சொல்லுவேன். அப்படியே ஒரு அம்மா வந்துட்டு போனாலே அவ என்னுடைய வைத்துணர் மனைவி, என்னுடைய பூர்வாசிரமம் வைத்துணர் மனைவி. எனக்கு தங்கமும் அவ ஈரோட்டுக்கு போகணும் அர்ஜென்ட்னு கிளம்பிட்டான். நீ எல்லாரும் வந்திருக்கா, ரொம்ப சந்தோஷம். நான் அதிகமா பேசுறதா இல்லை. ஏன்னா நேற்று ராத்திரி சயனிச்சுக்கலான்னு போற 1 மணிக்கு விடுறேன். இவ ட்ரெயின்ல வந்து சேர்ந்தது 1 மணி, படுக்க வைக்கிற போது 1:30. அதுக்கப்புறம் தூக்கம் வரல, என்ன பண்ணணும்? அப்புறம் தியானம். திரும்பி கைகாலம் வீடு பாகவத புஸ்தகம் படிச்சுட்டு இருந்தேன். 5:15 மணி ஆச்சு. பால் வாங்கிட்டு வந்து அவனுக்கு பால் காய்ச்சி கொடுத்துட்டு அங்க ஒரு ஸ்நானம். திரும்பியும் சுவாமியை இடம் பண்றச்சே ஒரு ஸ்நானம். திரும்பியும் இங்கே வந்து பூஜைக்காக ஒரு ஸ்நானம். இது சன்னியாச தர்மம். கிரகஸ்தனுக்கு 2 வேலைமா, சன்னியாசிக்கு 4 வேலை கூட உண்டு. ஜலப்பானம் இன்னும் பண்ணல. இங்க உட்கார்ந்து இடம் எந்திரிக்கல. உங்களால எல்லாம் முடியாது. தபஸ்வினோ தானபரோ யசஸ்வினோ மனஸ்வினோ மந்திரவிதா. இந்த ஸ்லோகம் பாகவதத்தில் இருக்கு. தபஸ்வினோ தானபரோ யசஸ்வினோ மனஸ்வினோ மந்திரவதா. சூப்பர். ரொம்ப சந்தோஷம். இங்க எல்லாருமே வந்திருக்கா பாருங்க. இப்ப உங்களை பார்த்துட்டுனா என் குரு ஞாபகம் வருது. நான் யாரிடத்தில சன்னியாச ஸ்வீகாரம் பண்ணிட்டனோ என்னுடைய குருநாதர் குருபாபு நரசிம்ம தீர்த்தம் ஸ்ரீ 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 1008 ஸ்ரீ 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 வித்யாநிதி தீர்த்தனுடைய மேனேஜர். சேலம் சொத்து கூட அவர் தான் பார்த்துக்கிறார். சேலம் மத்வ சப்தத்திற்கு அவர் தான் தலைவராக இருக்கார். எனக்கு இனிய நண்பரா இருக்கார். அதே மாதிரி சத்யராம் அவர் வந்து வித்யாமந்திர் ஸ்கூல்ல புத்தகப்பட்டி வித்யாமந்திர் ஸ்கூல்ல பிரின்சிபாலா இருக்கார். திருப்பதி தேவஸ்தானத்துக்கு அந்த ஆழ்வார் பிரபந்த திட்டத்தினுடைய செயலர்களா இருக்கார். திருப்பதியில என்ன விசேஷம்னாலும் இவரெல்லாம் கூப்பிடறா போலாம். இவ அப்பாவை வச்சு நான் கிருஷ்ணகிரியில 1987 108 சுகஸ்வரம் பண்ணினேன். இவரத்தான இருக்கிறாங்க. இவ அப்பா டாக்டர் மட்டும் இருக்கிறாங்க. சத்தான பட்டாச்சாரியா அவருடைய பிள்ளை. இவருக்கு அடுத்தது நீங்க நிறைய ஒரு டாக்டர் பட்டம் கிடைக்கணும். அவர் ஆல்ரெடி டாக்டர் பட்டம் வாங்கிட்டார். PhD WMA MPhil MLed PhD. PhD பண்ணாலே டாக்டர். ஆமா, PhDனாலே டாக்டரேட் தான். அவர் போட்டுக்கிறது கண்டிப்பா போட்டுக்கலாம். அதனால சீக்கிரமா சந்தான பட்டாச்சாரியாருடைய பரம்பரையா நம்ம சுதர்சன பட்டாச்சாரியாருக்கும் நம்முடைய தமிழ்நாடு அரசு கௌரவ டாக்டர் பட்டம் வழங்கணும் என்ற நேரத்தில் நான் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். இப்ப திருப்பதி நல்லாவே வந்திருக்கிறதாரி 2 பேர், திருச்சாரூருக்கு ஒருத்தர், திருவள்ளுக்கு ஒருத்தர், 2 பேர் வந்திருக்கா. என்னுடைய சபாடினேட்டா எங்க மந்திர சித்தாந்தத்துக்காக கல்யாணி ஆப்செட் பிரிண்டர்ஸ் ரவி வந்திருக்கா. கணவாப்பட்டி வரதராஜ சுவாமிகள் படத்திலிருந்து மிகப்பெரிய தனவந்தன் இந்த நம்ம சேலம் மாவட்டத்திலே கருணாகரன் ஐயா வந்திருக்கா. எல்லாம் நிறைய பேர் வந்திருக்கா. தனிப்பட்டு பாராட்டினா யாரையா விட்டுட்டா அது விரோதமாயிடும். அதனால நான் இங்க வித்வான் வித்வான்னு அமுதமி கபவதி நாண்யப்பந்தா அகராய வித்யதே அப்படிங்கிற வேகம். உபன்யாசம் பண்றதுக்கு இவர் நிறைய உட்கார்ந்து கேட்கிறேன். வருஷா வருஷம் வித்யாமந்திரம்னா என்ன சயின்ஸ் காம்படிஷன் நடந்தாலும் என்ன ஜட்ஜா தூக்கி போட்டோம்னு அறிவு. சம்ஸ்கிருதமே தெரியாத என்ன ஜட்ஜி. அவர் WMA MPhil PhD சொல்லவே வேண்டாம். வைகாரச ஆர்வம் ஒன்று பேச போறார். என்னது தமிழ் அந்த தனிமிஷம் பேரு தந்து விஷ்ணுவா அப்படின்னு தலைப்பு கொடுத்துருக்கான் சதஸ்ல திருப்பதியில. தந்து விஷ்ணுவா அப்படின்னார். உடனே அன்னைக்கு நான் பத்திரிகை வைக்க போயிருந்தேன். சொன்னேன்
கீதையிலேயே 2வது ஸ்லோகமே திருஷ்டுவாக்கு பாண்டவாரீகம் யூதம் துரியோதனஸ்ததா ஆச்சாரியா வசமிதம்யா ராஜாவசனம் அப்ரவீத்துங்கிறார். திருஷ்டம்னு பார்க்கிறது. துஷ்யதே சூயதே விவா அந்தர்பகித் சசத் சர்வம் யாப்யநாராயணஸ்திதா அப்படின்னு வேதம் சொல்லுது. இந்த கையால ஒரு 200 கும்பாபிஷேகத்துக்கு உழைச்சிருக்கேன், தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எங்க ஆளுங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாது, ஏதோ அவர் விட்டுட்டாரு போயிட்டாருங்களாம். நான் சன்னியாசம் வாங்கியதுலேருந்து இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் ஒரிஜினல் சன்னியாசியா இருந்துருக்கேன், வியாபார சன்னியாசியா இல்லை. ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லி விட்டுடுவேன். கரவாப்பட்டிக்காரருக்கு கூட நான் போட்ட வாட்ஸ்அப் அனுப்பினேன். நரசிம்மன் ஆவிர்பவி சுற்றம், நரசிம்மன் வந்திருக்கா. கர்ஜந்தம் கர்ஜந்தம் நிஜமஜபடம் ஸ்போடயந்தம் கடந்தம் அப்படின்னு வந்திருக்கா. பீமாட்டகாசங்கிறார் விஜயேந்திர சுவாமிகள். கர்ஜம் கர்ஜம் கடக கடவோ பீமாட்டகாசம். அவர் அழகா சொல்றார். ஸ்தம்பே சபாயாம் நமிருதம் மாற்றம். அப்படி நரசிம்ம சுவாமி வந்து நிற்கிறார். பிரகலாதன் அப்படி ஸ்தோத்திரம் பண்றான். என்ன வரம் கேள் அப்படிங்கிறார் நரசிம்மன். அதுக்கு பிரகலாதன் சொல்றான், சுவாமி நான் பூஜை பண்ணுவேன், பக்தி பண்ணுவேன், நீ பிரத்யட்சமாக வரம் கேளுன்னு சொல்லுவேன். உடனே நான் வரம் கேட்டுத்தான் நான் வியாபாரி ஆகிடுவேன். பிரகலாதனுடைய வாக்கியம் என்னுடைய வாக்கியம். பிரகலாதன் சொல்றான், என்கிட்ட பிரமாணம் இருக்கு, இதோ இங்கேயே புக்கு இருக்கு. பாகவதம் வச்சு இன்னைக்கு பட்ட அபிஷேகம். ஏன்னா இங்க இருக்கிற எல்லா விக்கிரகத்தை காட்டிலும் ஒரு மடங்கு 10 மடங்கு வசதி பாகவத புஸ்தகம். மம பிரத்யக்ஷ ரூபம் பாகவதம். அதை சொல்றார் சுகாச்சாரியார் சுகம் பிரம்மன் சாட்சாத் ருத்ரமூர்த்தி. அவர்தான் பாகவதம் முதல்ல சொன்னது. அப்பா கிட்ட கத்துண்டு வேதவியாசர் சாட்சாத் பரமாத்மா மகன் ருத்ரதேவர். அவர் வந்து எம் பிரவரதம் ஆரம்பிக்கிறது. அது யஸ்வானுபாவமதிகம் சுதிசாரவேகம் அத்யாத்ம தீபம் அதிதிதிஸ்வராம் தமோந்தம் சம்சாரிணாம் கருணையா ஆக புராண முக்கியம் தம் வியாசசூனம் உபயாமி குரும் முனிராம்னு பாகவத ஸ்லோகம். பிரகலாதன் சொல்றா, நான் பக்தி பண்ணுவேன், என்னால முடிஞ்சது, அவால முடிஞ்சது பக்தி பண்ணுவா. அப்படி பக்தி பண்ணி நீ பிரத்யட்சமா வரச்சே என்ன வேணும்னு நீ சோதிக்கிறதுக்காக கேட்ப. அப்படி நீ கேட்கறச்சே இது வேணும்னு நான் கேட்டுட்டா நான் வியாபாரி ஆயிடுவேன். எனக்கு வரவே வேண்டாம் என்கிற வரம் தாங்க. வரம் கேளா வரம் எனக்கு தருவாய். பாகவதம் ரொம்ப புனிதம். பா இது தீப்தம். பா அப்படின்னா எங்க குருபாகர் சுவாமி குருநாதர் சொல்வார், பா இது தீப்தம். ஒரு பெரிய இன்ஜினியர், அவர் மேல எந்த வீடாதிபதியும் கட்டடம் கட்டல, அப்படிதான் அவர் கட்டல. என்னுடைய மந்திரோபதேச குரு பாகவத குரு வித்யா வாசஸ்பதி தீர்த்தர். இவர் உடனே பத்திரிக்கை அனுப்பிச்ச உடனே அந்த உபன்யாசத்தையே எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணிவிட்டார். ஆனந்தமா அன்னைக்கு கேட்டேன். பாகவதத்தை அக்ஷரம் சொன்னார், ஸ்லோகம் சொல்வார், நம்பர் சொன்னார், தசகம் சொல்வார், எண்ணிக்கை சொன்னார், ஸ்லோகம் சொல்வார். 1008 தடவை ஸ்ரீமத் பாகவத பட்டாபிஷேகம் பண்ணவர். மகான்களா எந்தரோ மகானுபாவது அந்தனிக்கு மனவர்த்தனும் சித்தாங்க. இந்த இடம் கிடைச்சது எனக்கு மகாபாகியம். எங்கேயோ நடக்கிறதா இருந்தது. சண்முக சுந்தரம் தான் அதெல்லாம் ஆகாதீங்க தான் நடக்கணும். அடுத்தது நம்ம தாதை கார்த்தி. இந்த பகுதியில ரொம்ப நல்ல புள்ள, பலவான், புத்திமான், பலவான், அரசியல் சப்போர்ட், சேனாதிபதி. எனக்கு 12 வருஷமா நித்த பூஜைக்கு ஒரு நாள் கூட தவறாம பூ கொடுத்துருக்கார். கைத்தட்டு. ஒரே ஒரு நாள் தவறு 12 வருஷமா தினமும் கொடுக்குறேன். சிஷ்யா சம்பத் செட்டியார். ஆனா இந்த விழா நல்லா நடக்கிறதுன்னா கோஆர்டினேட்டர்னு சொல்லலாம், பிஆர்ஓன்னு சொல்லலாம், செக்ரட்டரின்னு சொல்லலாம். என் பையன் கிருஷ்ணன், அவன் முதல்ல முதலாளின்னு கூப்பிடுவேன், அப்புறம் என்னென்னமோ சொல்லி கூப்பிடுவேன். இப்போ சிஷ்யன்னு சொன்னேன், இப்ப என்னுடைய மகன்னு சொல்லிட்டேன். அதே அவன் தம்பி பிரபாகரன், அதெல்லாம் ரொம்ப சிறப்பா பண்ணியிருக்கா. எல்லாரையுமே பாராட்டணும்னு மனசு. நான் வந்து சுமார் 21 நாள் ஆச்சு தூங்கி, நல்ல தூக்கம், படுத்தா தூங்கி 21 நாள் ஆச்சு.
தேகத்துல ஒன்றும் சிரமம் இல்லை, கண்டத்துல சிரமம் இல்லை. ஆனா உங்கள் மேல காருண்யம் இருக்கு. நீங்கள்லாம் ஆத்துக்கு போய் சாப்பிட்டு இங்கேயே தீர்த்த பிரசாதம் மாடியில எல்லாம் சாப்பிட்டு வரணும். எல்லாருக்குமே ஒரு குடும்பத்துக்கும் ஒரு பை கொடுக்குறேன். சண்முகம் கோச்சுக்க வேண்டாம். ஒரு குடும்பத்துக்கும் ஒரு பை, எல்லாருக்கும் ஒரு பை கொடுக்கறதுக்கு ஐஸ்வர்யம் இல்லை. அதுல ஒரு 7 பொருள் போட்டிருக்கா. அதுக்கு ஒரு பைய வச்சுக்கணும். எத்தனை வேலை அதை கார்த்தி சேனாதிபதி அப்படின்னு எங்களையெல்லாம் தயமுண்டாதி சர்வன். இந்த விழால நான் ஒரு சின்ன வேலைக்காரன், கடைசி வேலைக்காரன் அடியன் தான். அவள் தான் பல நாளா உடைச்சு சேகரிச்சு என் சிஷ்யாலாம் அப்படி ஒரு பாந்தவியம். அப்படி இவர் சொன்ன உங்க பேங்க் நம்பர் அனுப்புவாங்க. ஐ டோன்ட் லைக் யுவர் மணி, ஐ வாண்ட் யுவர் வெல்கம் அட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நேர்ல வரணும். ஏன்னா நீங்க நேர்ல வந்தா என் குருவே வந்த மாதிரி. ரவிஜி நானும் அவனுக்கு சம வயசு, 40 வருஷம் பழக்கம். இன்னைக்கு என்ன பிரம்மச்சாரியா பார்த்திருக்கா, கிரகஸ்தனா பார்த்திருக்கா, சன்னியாசியா பார்த்திருக்கா. இனி வேற என்ன இப்படி பார்க்கணும் தெரியல. ரொம்ப சந்தோஷம். ரொம்ப நமஸ்காரத்துக்குரியவா. அவரோட இது சொல்லிட்டீங்கன்னா அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். கிருஷ்ணாவதாரத்துல பட்டாபிஷேகம் ராயர் பட்டாபிஷேகத்தை சொல்லி அவரு எல்லாரை விட அவருடைய ஸ்டைல் தனி. ராசக்கிரீடைங்கிறது கிருஷ்ணாவதாரத்துல கோப கோபிகைகள் எல்லாம் கூட்டிட்டு பிருந்தாவனத்திலே மிதிவனம் அங்க அடியேன் போன வருஷம் போயிட்டு வந்தேன். 2023 பேப்பர்ல டைரக்டா போயிட்டு வந்துட்டேன். என்னுடைய சிவாபேட்டை பாண்டவங்க குருகுலத்துல 300 ஸ்டூடெண்ட். அவ பூராவும் சொல்லுவா, அருமையா சொல்லுவாரு. ஜெயந்திகம் ஜன்மனா பிரஜா ஸ்ரயத இந்திரா சஸ்வதத்ரகி சிரவண மங்கலம் கிருஷ்ணா. இது போட்டது நம்ம ஜி ஒருத்தர் தான். புஸ்தகத்துல கிருஷ்ணா இருக்காரு. சிரவண மங்கலம் கிருஷ்ணா ஸ்ரீமதாவதம் கிருஷ்ணா அந்த குருவாயூர் கஷேத்திரத்திலே குருவாயூர் முன்னாடி நாராயண வட்டத்தில் நின்று இந்த தவகந்தாமிருதம் சொன்னாய் சிரவணமங்கலம் அப்படின்னு கேட்டா மங்கலம் சொல்லி இந்த குருவிகள் எப்படி அமாவாசை இருட்டு மரத்துல ஒரு நெருப்பு கொண்டுல நிற்கிற தத்துவம் கிரகிக்கிற மாதிரி கஷ்டப்படுறதோ இந்த மனுஷ ஜீவனம் இருக்கே ஒரு ஜான் பயிர். இந்த தட்ட ஜீவனத்துல இந்த சீவராசிகள்லாம் கழிச்சும் இருக்கு. ஸ்ரீமதாதம் அது பிரஜபூமி. அதை அப்படியே பட்டத்திலே பார்க்கிறார் குருவாயூரப்பன். அதையே குருவாயூரையே நிமிதமா பார்த்துட்டோம். அந்த நிமிதத்திலே உண்டாவதத்திலே ராதை முதலான கோபிகைகள் எல்லாம் சொந்திருக்க அவர் பாடுறார். கேசபாசது கபிந்தி காவிததி சஞ்சலம் மகர குந்தலம் ஹாரஜாலவனமாலி காலவித அங்கராஜன சௌரவம் பீத ஜெயலலித காஞ்சி காஞ்சித முதஞ்சதம் சுமணி நூபுரம் ராசகேளி பரிபூஷிதம் தவதி ரூபமே சகலயாமகே வேணுமாதந்த காரண காரண கல காரணநாக கிருதியோஜனா ரூபனீயமிருதமான பாரத காலமேளன மனோகரம் பாணி சம்படித கங்கணம் ஜமுரு அம்சதம்பிதகராம்புஜம் சோனி பிம்பசல தம்பரம் பஜத ராசகேளி பததம்பரம். இது எங்க சுவாமிஜி குருநாதர் சொல்லலாம். தேவைப்படுத்திருக்கேன். 24 hours தபஸ்விக்கு என்ன வேலை? ஏதோ குச்சிக்காக கொஞ்சம் நேரம் இந்த தேடி வரவாளுக்கு ஜோசிய சாஸ்திரம் சொல்றேன். அவன் கொடுக்கறத வச்சுட்டு ஜீவனம் பண்றேன். மற்ற நேரம் பூரா ஷண்முகம் எப்போ வந்தாலும் நான் புஸ்தகத்தோட உட்காந்து தான் பார்ப்பேன். நைட்டு 10 மணிக்கு வந்தா புஸ்தகம் வச்சுருந்தோம். என்ன சார் நீ படுக்கலையா? இது தூக்கணும், தூக்க மாட்டல கையால் அருமின்னு பாரத புஸ்தகம். இப்ப நாராயண சம்காத்தாக அவருக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன். சின்னப்பூர்னா இருக்கு. அவர் என்கிட்ட பிரம்மசூத்திர பாஷ்யம் திரிபுராச்சாரிய பாஷ்யம் 6 வருஷம் கேட்டார். அதுக்கப்புறம் லட்சுமி நாராயண விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் 1 வருஷம் கேட்டார். பகவத்கீதை 3 வருஷம் கேட்டார். எல்லாம் முடிஞ்சு கொடுத்தே என்னன்னா
ராஜசங்கல்ப கிருத்தியம் 72 நாள் நடத்தினேன். அடுத்தது இப்ப நாராயண சப்தார்த்தான்னு விதுரவள்ளி சீனிவாச தீர்த்தாக அவர் தீர்த்தவர்ல கிரகஸ்தர். ஆனா யாதவர் என்கிற ஒரு ஆச்சாரியா தீர்த்தவர் என்ன மகாஜானி கன்னடம் தெலுங்கும் சம்ஸ்கிருதத்துல மகாஜானியாக்கள் நாராயண சப்தார்த்தம் பண்ணுவோம்னா பண்ணி கொடுக்கிறார். ராகவேந்திரன் அவருக்கு தீர்த்தம் ஒரு கிரகஸ்தனுக்கு தீர்த்தம் பட்டம் இந்தியாவிலேயே அவர் ஒருத்தருக்கு தான். அந்த நாராயண சப்தார்த்தத்தை இப்ப சொல்லி இருக்கேன். யாவத்யேயம்பாது தற்காரணார்த்தம் ஸ்ரீமன் நாராயணா முக்தாஸ்ரயத்பாது தற்காரணார்த்தம் ஸ்ரீமன் நாராயணா வேதம் பிரதிபாத்யா தத்தர்த்தம் காரணம் ஸ்ரீமன் நாராயணான்னு அர்த்தமே வேண்டியிருக்கேன். ரொம்ப கடினமான அவர் ME PhD. என் ஸ்டூடெண்ட் எல்லாமே ரிசல்ட் தான். நான் 0. என் ஸ்டூடெண்ட் எல்லாமே என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே PhD-யா இருக்கலாம். அடியே ஒன்றும் தெரியாது. சின்ன குழந்தை ஏதோ வருவேன் தமாஷா இருந்துருப்பேன் பக்தி பண்ணுவேன். எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம். பகவான் கிட்ட நான் எதுவுமே கேட்கறது இல்லை. அதனால அந்த இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் நான் இதுவரையும் என்னென்னலாம் பண்ணிடணும், எனக்கு நிறைய புண்ணியங்கள் என்ன சேர்ந்திருக்கு. அந்த புண்ணியங்கள் எல்லாத்தையும் இந்த சபையில கிருஷ்ணன் முன்னாடி ஒரு ஸ்லோகம், அது வேதசாஸ்திரத்துல இருக்குன்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறார். அது பாகவதத்துல இருக்குங்கிறது இப்ப நான் சொன்ன பிறகு தெரியும். அது என்ன ஸ்லோகம் தெரியுமா? காயே நவாசா மனசேந்திரேன்வா புத்தியாத்மனாவா பிரகதே ஸ்வபாவா கரோமி யத்ய சகலம் பரஸ்மை ஸ்ரீமன் நாராயணாயதி சமர்ப்பயாமி. நீங்க ஸ்லோகம் ஆனா பாகவதத்துல சமர்ப்பயது இது தது அப்படின்னு அப்படி நான் கிருஷ்ணார்ப்பணம் பண்றேன். நீங்க எந்த புண்ணியத்தை கிருஷ்ணார்ப்பணம் பண்ணினாலும் ஒரு புண்ணியத்தை பண்ணிட்டு கிருஷ்ணார்ப்பணம்னு சொன்னா உடனே அது உங்களுக்கு புண்ணியம் தீராது. அடுத்த வினாடியே மனுஷாராம் சகசிரங்கிற பிரமாணத்தின்படி 1000 புண்ணியம் திரும்பி எனக்கே வந்துள்ளது. நான் எப்படி சொல்றது? அதனால என்னுடைய புண்ணியங்கள் அனைத்தையும் நீங்க எனக்கு உதவி செய்து இந்த நிகழ்ச்சி நன்கு நடப்பதற்கு உறுதுணையாக இருந்த சிறு குழந்தை முதல் பெரியவர்கள் வரையிலும் மங்களாசாசனம் பண்ண வந்திருக்கிற 2 வித்வான்களுக்கும் என்னுடைய கிருதஜ்ஞைகளை சொல்லி என் புண்ணியங்களை இப்பொழுதே இங்கேயே காலை வார்த்து தந்து விடுகிறேன். ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. அலிஹிப்போம். यस्मित्या चनोत्या जपत पूजा क्रिया विष्णु निम्नं संपूर्णतां याति सत्यो वन्दे तमच्युतं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं तदमापते यत्कृतं त्वया देव परिपूर्णं तदस्तु मे अनेन भगवान् भारतीरमण मुख्य प्रदानरते श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रियतां सुप्रीतो वरदो भवतु. श्री कृष्णार्पणमस्तु. श्री कृष्णனுக்கு கொடுத்துட்ட அக்ஷதை ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் கிட்ட கொடுத்துட்டேன். நரசிம்மன் தான் சாட்சாத் ஹயக்ரீவன் எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டேன். இவாளுக்கெல்லாம் எப்படி கொடுப்பேன்? இதை நான் நீ 1000 மடங்காக்கி கொடுத்துருக்கீ இல்லையா? இப்படி நான் நீங்க 2.5 வருஷமா தபஸ் பண்ணி நித்திய பூஜை பண்ணி ஜபயஜ்ஞம் பண்ணி விரதங்கள் பண்ணி பாராயணங்கள் பண்ணி நித்திய கர்மானுஷ்டான பூஜையை பண்ணி பிக்ஷை எடுத்து நானும் 4 பேருக்கு உபகாரம் பண்ணி இப்படி அநேக புண்ணியங்கள் எனக்கு வந்திருக்கு இல்லையா? அது பலமடங்கா நீ ஆக்கி எனக்கு கொடுத்திருக்கியா? அதை இந்த விழா நடைபெறுவதற்கு காரணமாக இருந்த சமஸ்த பக்தி கோடிகளுக்கும் தாரை வார்த்து கொடுத்துள்ளேன். ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. இப்ப என்ன ஆச்சு? நீங்க எல்லாம் வசந்துட்டேன். அடியேன் தாசன் தாசன் தாசானு தாசன் உங்க எல்லாருடைய பாதம் தொட்டு நான் நமஸ்காரம் பண்ணி ஜெய் ஸ்ரீமன் நாராயணா ஜெய் ஸ்ரீமன் நாராயணா. நாராயணன் புகழ் பாடுங்கள். கண்ணன் கடலினை நன்னன் மனமுடைய என்னும் திருநாமம் திண்ணன் நாராயண நாராயணாங்கிறத மட்டும் மறந்துடாதீங்க. சொல்லுவா என்னுடைய எடிட்டர் என்ன முன்னாடியா சொல்லுவா, நாராயணா என்ன கூப்பிட்டே ஆகுமே, நான் உங்களை சொல்லவே பெருமாளை கூப்பிட்டேன்பா. அதனால நாராயணா சொல்லுங்க, எல்லாரும் கோவிந்தா சொல்லுங்க. திருப்பதினால கோவிந்தா ஜாஸ்தியா பதவித்து எப்பவுமே நாராயண சப்தம் என்ன சொல்றார்? நாராயண சப்தா சுகினோ பவந்து அப்படிங்கிற ஆரோக்கிய சர்வசாஸ்திராணி விசாரியஸ்ய புனః இதம் ஏகம் சுனிஷ்பன்னம் ஏயோ நாராயண சதா அப்படிங்கிறது கிருஷ்ணாமிர்த மகாத்மங்கிற கிரந்தத்தில் இருக்கு. சுந்தரராஜ சமோதேவோ நபோதோ நபவிஷ்யதி வைகாஜமா துக்தாயாம் பவர்ணம்யாம் சத்யவாசரே அனுராத பிரதுராஜ சுந்தரராஜாய மங்களம் மாகாயாம் மாஜுக்ராய
भवन्नम्या भृगुरासरे याते सुंदरवदे मंगलम सुंदर प्रिये विगन स्तोत्रवत्तन्ने विट्टवच्छस्तदास्तिदे अष्ट सुंदर वल्लेदे मंगलम दिव्यमंगले कल्याणानां निवासाय कामितार्थ प्रदायने श्रीमंगलनाथाय श्रीनिवासाय मंगलम श्री भूमिराजवेद सुंदरवदनायिकावेद सुंदरराज स्वामी अनुग्रहम् நரக்கட்டளை பட்டம் வழங்குதல் ஸ்ரீமத் பாகவத சிரவணக்கிய நிறைவு விழா நாள் 12/3/2024 செவ்வாய்க்கிழமை ஸ்ரீ பாகவத் நாராயணராவ் குருஜி அவர்கள் தினசரி பூஜா வேளையில் ஸ்ரீ பகவத் மகா புராணத்தை 108 முறை சப்தாஹத்தில் சிரவணம் செய்து சங்கல்பத்தின்படி ஸ்ரீமத் பாகவத சிரவண யஜ்ஞத்தை 108 வருடமாக பகவானின் ஆணைப்படி அவரது யுகத்தில் நித்தியமும் நடத்தினார். श्रीमद भगवत श्रवण यज्ञ निर्वहणार्थी श्रीमद भागवत मंगल मठाभिषेक श्रीराम मुरुगन श्रीमद भागवत आचार्य श्री भागवत निधि श्री नारायण गुरुजी श्रीमद भागवत सत्कृत என்கின்ற பட்டத்தை வழங்கி கௌரவித்து ஸ்ரீ அழகியநாத சுவாமி ஆலய நிர்வாக சிவபுரம் திருமலை தேவஸ்தானம் உத்தியாகத்தினராக சத்யராம் அவர்களும் ஆளுநர் பிரார்த்திக்கிறார்கள். सुंदरराज समोदेवो नभूतो न भविष्यति वैकाजमा शुक्लायां भवन्नम्यां सत्यवासरे अनुराध प्रसूदाय सुंदरराजाय मंगलम् मागायां मा शुक्लायां भवन्नम्यां भृगुरासरे याते सुंदरवदे मंगलम सुंदर प्रिये विगन स्तोत्रवत्तन्ने विट्टवच्छस्तदास्तिदे अष्ट सुंदर वल्लेदे मंगलम दिव्यमंगले कल्याणानां निवासाय कामितार्थ प्रदायने श्रीमंगलनाथाय श्रीनिवासाय मंगलम श्री भूमिराजवेद सुंदरवदनायिकावेद सुंदरराज स्वामी अनुग्रहम्